Hello dear students, how are you all? Welcome to Tejamay YouTube channel. Okay, so ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 9th question paper ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. As we were doing earlier, in this video also I am going to solve the multiple choice questions as well as fill in the blanks questions, which covers almost 20 marks of your question paper, which consists of 70 marks. Okay, questions means you will have to answer 70 mark for this particular question paper. ಅದರಲ್ಲಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ನೀವು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಚಾಯ್ಸ್. Now we have been doing many question papers like this, solving and explanation and this is the 9th question paper in that particular series. So as I have already told you, be careful and you should know the general instructions that you need to follow while answering the questions, especially the part A questions. Okay, ಈ ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ. One thing is that. Next, let us move on to solving the MCQ type questions. So here we have the first question, that is gold leaf electroscope ಅಥವಾ just electroscope. ಏನಿದು gold leaf electroscope ಅಂತಂದರೆ, we have already dealt with questions which consist of gold leaf electroscope. ಈ gold leaf electroscope ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ, ವೆದರ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ದಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಯಾರಿಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅವರಿಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ? ಯಾವುದದು? ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ನೋ, ಮಾಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ. ನೋ. Presence of charge on the body and its polarity. This is the correct answer. And electric potential of the body. No, this is also not correct answer. Now the correct option here is the third option. The third option. Now let us move on to the second question. That is, equipotential surface is the surface having, as the name indicates, equipotential. ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುವಂಥ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ನಾವು ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಇಟ್. Or based on the properties of equipotential surface, they may ask you to fill in the blank questions or multiple choice questions, MCQ type questions. Okay, now let us check the option. Which option is correct? First option, different electric potential at every point. Allah, same electric potential, yes, at every point, correct. Different charge density. Allah, sharp peaks. No. So option B is correct. Where there is equal potential, there is equal, then we can consider it as same potential ಅಥವಾ equipotential surface. Now ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನು? ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ equipotential surface. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. So if I consider a charge and make it to move from one point to another point, then work done in moving the charge from this point to this point is given by Q into VBA. Let me consider we are moving from B to A or A to B. Then since the potential difference V is 0, you will get 0 here. So W is equal to Q into 0 is 0. So work done in moving a charge on equipotential surface is 0. Do remember this. Based on this also they may ask you to answer these kind of questions, MCQ type questions. Next, question number 3, non-polar molecules. See, non-polar molecules ಅಂತಂದರೆ, for example, O2, N2,
H2 ಈ ಥರದಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್, ಝೀರೋ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಆಯಿತಾ, ಕಮ್ಮಿನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ, ಝೀರೋ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್? ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಝೀರೋ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಆ ಥರನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಝೀರೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ನೋ. ಎವಾಪರೇಟ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next, we'll move on to the fourth question. The current flowing in the metal conductor is due to. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆಯಿತಾ, ವೈ ದೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ನೋ, ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಮೂವ್? ನೋ, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಹೋಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಹೋಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಲ್ಸು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಸ್ಸು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಯಾನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮು, ಆ ಥರದಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ H+, Cl-, ಈ ಥರದೊಂದು ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇ ಮೂವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ due to charge flow due to both electrons, means both negative charges and positive charges, not electrons, both positive charges and negative charges. Okay, so here the option A is correct answer. Next one, the nature of trajectory. Trajectory andre path anta artha. What do you mean by trajectory? It is a path. ಯಾವುದು ಪಾತು? ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್. Let me take a new page here. So what is the heading here? Motion of charged particle in uniform magnetic field. Non-uniform magnetic field ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು, ಆಯಿತಾ. ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಸಿನ್ಸಿಯರಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಓದಬೇಡಿ, ಸಿನ್ಸಿಯರಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. If I consider the magnetic field here like this, okay, so this is the direction of magnetic field. If there is a charged particle moving in this particular direction, means parallel to magnetic field, it will move undeviated. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
we know the force acting on a charged particle moving parallel to magnetic field is 0. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, F is equal to QVB sin theta ಅಂತ. This is the force acting on a charged particle moving in magnetic field. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ F is equal to Bill sin theta ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, BIL sin theta ಅಂತ. If theta value is 0, theta value ಏನಾದರೂ 0 ಆದರೆ ಆಯಿತಾ, ಫುಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಥೀಟಾ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, then also force acting on the charged particle or the conductor in the magnetic field will be minimum or 0. Do remember that. Okay, second case bandre, what if the charged particle is moving perpendicular to magnetic field? Perpendicular to magnetic field andre enu? See, let me consider the magnetic field is moving right side, upward, left side, downwards. What if the magnetic field is moving into the plane of the board? Then that is represented by into symbol. If the charged particle is moving outside the plane of the board, then we can consider like this. It is perpendicular outside and this is into the plane of the board. This is out of the plane of the board. Okay. Now let us consider the magnetic field is into the plane of the board. And ಈಗ ಏನಾದರೂ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್, ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, then it will get trapped and moves in the circular path. ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿರೈವ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, mv²/r ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು, QVB sin theta, QVB sin theta. ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ sin 90 is 1. ಓಕೆ, ನಾವು R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಈಗ VV ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಒಂದು, ಸೊ mv divided by qb. This is the radius of the circular path in which the electron or charged particle revolves in the magnetic field. It has got trapped. Okay, next, if in case between 0 and 90 degree ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಂಟರ್ ಆದರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 90 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು, ದಿ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಪಿಚ್. ಇದನ್ನು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೇಳಬಹುದು. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ನು, ಪಿಚ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ if the charged particle is moving with some angle between 0 to 90 degree, ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಕೇಸು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈ ಥರ ಹೋದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. So by analyzing all this, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವುದು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಯಾವುದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್.
ಯಾಕೆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ನೀವು ತುಂಬ ಬೇಗ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾತು ಇದೆ, ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತು ಇದೆ, ಈ ಜಿಗ್ಜ್ಯಾಗ್ ಪಾತ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಲೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಪ್ ಅಟ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಟರ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಈಕ್ವೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಈಕ್ವೇಟರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಪು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಆಯಿತಾ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಟರಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಡು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಲಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಸಸೆಪ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಯಿತಾ. ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಹೆನ್ರಿ. ಟೆಸ್ಲಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರು, ವ್ಯಾಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ತುಂಬ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಆಯಿತಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸಹ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಆಯಿತಾ. ಈ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಯಿಲ್ಸ್, ಆಯಿತಾ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಯಾವುದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? See, here we have the construction diagram here. So here we have the diagram which consists of primary coil, ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್ ಟು pass through, when the current is allowed to pass through this primary coil, it produces EMF. This is self inductions anta kariತೀವಿ. When this self induced magnetic field interacts with the secondary coil, adara mutual induction anta kariತೀವಿ. Okay, then that produces current through this particular secondary coil. Okay, so that is mutual induction. I have explained many times about this particular topic. So ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟು? Let me consider this. Mutual induction. Next, and in an AC circuit containing pure inductor coil, the voltage leads the current by pi by 2. ಆಯಿತಾ. ಸಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ there is no phase difference between voltage and current. Voltage is given by, let me write here, V is equal to V naught sin omega t, and I is equal to I naught sin omega t. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if you consider inductive circuit, V is equal to V naught sin omega t, and in case of in the same case the current is given by I naught sin omega t minus pi by 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೈ pi by 2. This is in case of inductor, this is in case of resistor, and one more is there. What is that? Capacitor. So capacitor ಅಲ್ಲಿ V is equal to V naught sin omega t, I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2. Here current leads ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲ್ಯಾಗ್ಸ್. this is in case of capacitance. ಸೊ ಇದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓನ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೀಡ್ಸ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲ್ಯಾಗ್ಸ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್.
That is, in LCR resonance circuit, the current flowing in the circuit is, I can directly tell you it is maximum. ಹೇಗೆ? why it is maximum? See, in series LCR circuit ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್. Z is equal to square root of R square plus XL minus XC ಅಥವಾ XC minus XL whole square. ಆಯಿತಾ? ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ವರ್ಡ್ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ XL ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು XC, XL will be equal to XC in case of resonant circuit. So if XL is equal to XC, this will become 0. Okay, so then if it is 0, Z will become R and it is minimum resistance offered by the LCR circuit for the flow of current. Then current will be maximum. That's why option D is correct. Next, myopia is a vision defect due to which. ಸಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಐ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಆಯಿತಾ? ಈ ಒಂದು ಐ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು 12th question. Two sources of light. Two sources of light which emits light waves of same wavelength, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೊಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೊಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕೊಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸನ್ನು ನೀವು ವೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇನ್ಕೊಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೊಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕೊಹರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ಅಥವಾ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಹರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸೇಮ್ ಇದ್ದು ಝೆಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ. I have already explained in the last video also and before that also. If Z is same, isotope. A is same, isobar. N is same, isotone. If A is same, which one is that? Isobar. Isobars. ಐಸೋಟೋನ್ಗೆ ಎನ್ ಸೇಮು. ಹೇಗೆ ಹಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಐಸೋಟೋನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇದೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಝೆಡ್, ಐಸೋಬಾರ್ಸು ಎ, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೂಲಿಯನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಗೇಟ್. ಆರ್ ಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. Fill in the blanks by choosing appropriate answers given in the brackets for all the questions. Photodiode, scalar, wavelength, Curie's law and photocell. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ರಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಒಂದು ಮುಗೀತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸಲ್ಲೇ ಓದಿರ್ತೀರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು, ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಲಾ. ತುಂಬ ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. Next, dash is a process of emission of helium nucleus during the nuclear
ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಫಾ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಟ್ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯಾವುದು? ಫೋಟೋ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಡಯೋಡ್. ಫೋಟೋ ಡಯೋಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. Photodiode which converts light energy into electrical energy. Okay, dear students, this is all about this video. We'll meet you in the next video. Till then, take care, bye bye. And in the next video, I'm going to solve the 10th question paper.